First type is default or parameterless. Parameterless constructor. A constructor which is not having the parameters is called parameterless or default constructor. Okay, now we will see parameterized. Parameterized kadama P kaadu M akkada parameterized. Okay, yes please. Yes please. Now what is the purpose of this parameterized constructor means how to define this parameterized constructor and what is the purpose of this parameterized constructor. So the purpose of parameterized constructor is used to create multiple objects or what do we say, used to initialize ani cheppandi. It is used to initialize multiple objects. Yes ma. Parameterized constructor తో మనము మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ parameterized constructor. Yes please. How madam? We'll see that. The syntax of parameterized constructor is, what is the syntax will be ma? So parameterized constructor syntax kadama, class name will come, parameters will be there, list of parameters. Ikkada class name of అని చెప్పి parameters అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. Then open up curly braces. Within this curly braces you will start initialization of data members. Okay, and then you will be closing this constructor. This is an syntax for the parameterized constructor. Yes please. Okay, can we see the example now? Yes please. We'll start writing one example. Okay, I have one class like class. Okay, demo ani పెడుతున్నాను ఇప్పటికి. Okay, constructor demo ani, parameterized constructor demo ani మీ ఇష్టం. Okay, I'll be keeping a class name as demo. In this, okay, I have taken int I. That's it. Okay, now I won't define anything. So I won't define anything here. Okay. మెన్షన్ చేశాను. హియర్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ రాయిస్తున్నాను. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఓకే స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ ఆఫ్ అని మెన్షన్ చేశాను. విత్ ఇన్ దిస్ మెయిన్ మెథడ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ క్లాస్ కి డెమో ఓబీజే ఈక్వల్స్ టు న్యూ డెమో ఆఫ్ అని అన్నాను. ఓకేనా? సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ సిస్ అవుట్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఓబీజే డాట్ ఐ అని అంటున్నాను. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ మా వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ మా హియర్? Can you please tell me obj.i anagane what will be the output ma? Tell me. 0 Sureka, very good. Why? How 0 initialized? JVM default value. Yes ma. Did we define any default constructor inside this demo class? No. But how it is initialized I equals to 0 means internally the JVM when invoking this default when calling this default constructor, it is checking in your class whether you have defined this default constructor or not. No, it is not defined. So internally inside the JVM default system generated default constructor is being called, and
What the purpose of a system generated default constructor inside the JVM? It will initialize the object with the default values. Now here I is equals to 0 will be there. Okay now. Now what I will do? I will create a parameterized constructor now అని అంటున్నాను. Parameterized constructor ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే క్లాస్ నేమ్ తోనే ఉండాలి కన్స్ట్రక్టర్ పేరు. Class name of. Okay. Here parameters I will be passing. Int a అని తీసుకున్నాను. Only one parameter తీసుకున్నాను. Only one parameterized constructor. Okay. Open up curly braces. Okay now here within this curly braces what you will be doing means initialize your object. I equals to ఇక్కడ ఏ parameter ఉంది కదా ఆ ఏ parameter I కి assign చేస్తారు. Okay that's it. You had done the initialization. Now what you will do at the time of calling the object, what type of constructor you are created here? Default constructor you have created. Right here at the time of object creation, demo obj equals to new demo of అని అన్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసాము? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసాం అంటే పారామీటర్ లెస్. ఈస్ దేర్ పారామీటర్ లెస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్సైడ్ దిస్ క్లాస్? No, it is not there. It is having parameterized constructor. So that's why at the time of creating your object, you need to pass value to the constructor. ఎన్ని parameters ఉన్నాయి? Only one parameter కాబట్టి ఎన్ని values పాస్ చేయాలి ఇక్కడ? Only one value. నేను ఎన్ని ఇస్తున్న వాల్యూ ఒక వాల్యూనే పాస్ చేస్తున్నాను. So when you can pass the value to this a అంటే at the time of object creation. Demo obj equals to new demo of అని చెప్పి how many parameters are there? Only one parameter కాబట్టి integer type కాబట్టి I will be passing value here. This value will get assigned to this a variable at the time of object creation. Okay, then this a is going to initialize the I variable. I equals to a అని అన్నాను. Now you see system.out.println of ఓకే obj.i అంటే కనుక 0 వెళ్ళిపోయి ఏమొస్తుంది మా వాల్యూ 10 will come. If there are two parameters int a, int b అంటే కనుక అప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో వేరియబుల్ ఉండింటే కనుక int i, j ఉంటే కనుక అప్పుడు ఆ b వాల్యూ వచ్చి j కి ఇన్షియలైజ్ చేస్తాను. ఓకేనా b వాల్యూతో j ని ఇన్షియలైజ్ చేస్తాను. Then at the time of creating an object you need to pass another value for that variable parameter. Now 10 will be placed to the a. B, 20 will be placed at b. Now with this ab parameters, you are initializing this variable ij, which is stored in this object. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ లో మనకు ij values ఉంటాయా ab values ఉంటాయా? ij values ఉంటాయి మా, not ab values. Why? Because ab values are formal parameters, dummy parameters. To hold these values, హోల్డ్ చేయడానికి ఇక్కడ టెంపరీగా ఒక ఏబి వేరియబుల్స్ అని తీసుకున్నాను. అందుకే ఇక్కడ ఏబి వాల్యూస్ ని ఫంక్షన్ మెథడ్ లో కూడా చెప్పాను. ఓకే, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ దగ్గర ఏ పారామీటర్స్ ఉంటాయి? డమ్మీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, అంటే ఫార్మల్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి అన్నాను. ఇక్కడ కూడా అంత సేమ్. కన్స్ట్రక్టర్ దగ్గర వాల్యూని హోల్డ్ చేయడానికి ఒక టెంపరీ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాను. అవి ఉండవు ఆబ్జెక్ట్ లో. టెంపరీ వేరియబుల్స్ వెళ్ళి ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అవ్వవు. ఓన్లీ ద డేటా మెంబర్స్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ లో వెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయి. ఓబీజే లో ఏముంటాయి? ఇప్పుడు ఐజే వాల్యూస్ ఉంటాయి మా, నాట్ ఏబి ప్లీజ్. అందుకే obj.i అని యాక్సెస్ చేస్తాం, నాట్ obj.b అని అనము. system.out.println of obj.j అని అంటాను. దెన్ వాట్ ఈస్ ద j వాల్యూ హియర్? 20. ఇట్ విల్ గివ్ ద 20 లైక్ దిస్. అండ్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎస్ ప్లీజ్. So you will go and create another object now. Demo obj1 equals to new demo of. కానీ వాల్యూస్ డిఫరెంట్ పాస్ చేస్తారు ఇప్పుడు. ఓకేనా? అంటే ఏంటి? యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇనిషియలైజ్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ నౌ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ వాల్యూస్ తో ఇనిషియలైజ్ చేశారు? 10, 20. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నారు? 100, 200. ఓకేనమ్మా? నౌ ఏ లో వెళ్ళి 100 స్టోర్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ బి లో వెళ్ళి 200 స్టోర్ అవుతుంది. స్టోర్ అయిన వాల్యూస్ ని మీరు ఏం చేస్తారు? system.out.println of obj.i అంటారు, obj.b అంటారు. దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద అవుట్పుట్ లైక్ 100 and 200. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ వర్క్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఎస్ ఫైన్, యూ విల్ క్రియేట్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. So that's why parameterized constructor is used to create multiple objects.
with multiple values. ఇలా అయినా అనొచ్చు, లేకపోతే it is used to initialize multiple objects అని అనొచ్చు. Are used to initialize. Okay, it is used to initialize multiple objects. That is the thing. Parameterized constructor purpose ఇది. Note point ఏ మెన్షన్ చేశాను మా, whenever we create a object with a parameterized constructor, it is not optional. It is mandatory for the Java programmer to define the parameterized constructor inside the class. Otherwise, it will give you compile time error. Yes, please. ఏం చెప్తున్నానంటే మా ఇక్కడ. So here, you are passing what ma? At the time of object creation, OBJ ma, first object lo, new demo of 10,20 అని పాస్ చేస్తారు కదా. Yes, please. At the time of object creation, you are passing the values, but you forget to define this parameterized constructor in your class. You didn't define now. Okay, మీరు డిఫైన్ చేయట్లేదు parameterized constructor, but at the time of object creation, you are passing the values 10,20 అని. సో ఎర్రర్ వస్తుందా లేదా? కంపల్సరీగా కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. At the time of object creation, the JVM is searching for this type of constructor in your class. ఏ type of constructor? Parameterized constructor మీరు డిఫైన్ చేశారా లేదా అని చెప్పి మీ క్లాస్ లో సెర్చ్ చేస్తుంది JVM. It is not there in your class now, so that's why it will give you compilation error. Madam, there is no default parameterized constructor inside the JVM అని అడుగుతారు. Next question. No, there is no default. Okay, nama, there is no default parameterized constructor in JVM. There is no, like a default system generated default constructor ఉంది కదా, అలా లేదు. ఓన్లీ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రమే JVM ఇన్సైడ్ లో ఉంది, కానీ ఇది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ లేదు. మనం డిఫైన్ చేయకపోతే కనుక ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. అదే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటే కనుక ఇన్సైడ్ మనం డిఫైన్ చేయకపోయినా పర్లేదు, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆప్షనల్. సో ఇంటర్నలీ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తుంది మన ఆబ్జెక్ట్ ని. అవునా? కానీ ఇక్కడ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది డిఫాల్ట్ లేదు. ఓకేనా? సో యూ ఓన్లీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ లైక్ దిస్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ త్రో యూ ద ఎర్రర్. దట్ ఈస్ అ నోట్ పాయింట్ మా. ఓకేనా? ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ సీ ఇన్ ఎక్లిప్స్ నౌ. Yes, ma'am. Now, Seema, I have taken class name P constructor and తీసుకున్నాను, అంటే parameterized constructor అన్నట్టు తీసుకున్నాను. So I have taken two variables ma, int A, float B. So I am defining the parameterized constructor like this. P constructor of ఇదేంటి మా, ఇది parameterized constructor. ఎందుకంటే parameters ఉన్నాయి ఈ constructor కి. సో ఎన్ని parameters ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 variables కోసం 2 variables ని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి 2 parameters తీసుకున్నాను. ఓకే, ఏ టైప్? ఒకటేమో ఇంటిజర్, ఇంకోటేమో ఫ్లోట్. ఈ 2 parameters తో నేను AB variables ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ ఇనిషియలైజింగ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఇందులోనే నేను సిస్టమ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. SOP of A, SOP of B. After that, what I am doing here? I am creating main method. Sorry, I am creating main method in another class. Inside this main method, what I am doing, I created how many objects here? 3 objects I have created. OBJ P constructor class name is E class lo kada undedi మన కన్స్ట్రక్టర్. సో ఈ క్లాస్ ని మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. P constructor OBJ1 equals to new P constructor of, first time I am passing 52,85. Then 52 will be stored into the X, 85 will be stored into the Y. And then with these values, I am initializing our variables A, B. After that, I am displaying those values. Then it will give me the output as 52, and then 85. So run as Java application, you will get 5285 for the first time. 5285. Okay. Next, another object create చేశాను OBJ2 with different values. అంటే you are trying to initialize the multiple objects with multiple values. ఇక్కడ సేమ్ వాల్యూస్ తో కాదు, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ తో మీరు ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నారు.
Okay, now so that is an purpose of a parameterized constructor used to initialize multiple objects with multiple values. Okay, na? So with the multiple values ani kuda add cheyandi ikkada. It used to initialize multiple objects with the multiple values, not with the same values. Multiple values tho manam initialize cheskunta velochu. First time 50 to 85, second time 100 to 100. అంటే multiple objects multiple values వస్తున్నాయా? 40, 80 సేమ్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయా? 50 to 85, 50 to 85 అని? No. Okay na? So this is what our parameterized constructor. Any doubt here? In this any doubt ma? Parameterized constructor element doubt unda? Anand Sai. Yes, please. Shirisha, M. Srinu, Nagesh, Pawan Kalyan, Karunakar. Everyone ma. Is there any? నేను parameterized constructor చూపిస్తున్నాను. చెప్పండి మా. ఇనిషియలైజేషన్ లేకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇవ్వదా మ్యామ్? డిఫాల్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ మనం చేయకపోతే కనుక డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇస్తుంది కదా. ఎక్కడ? I didn't understand మా. ఎక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ ఇవ్వకూడదు? డమ్మీ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను మా, ఇక్కడ నేను చెప్తానండి. అంటే ఇక్కడ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, ఓకే, కానీ ఇక్కడ వాల్యూస్ పాస్ చేయలేదు. వాల్యూస్ అనేది పాస్ చేయలేదు. అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందామా? చూడండి, ఎర్రర్ కదా. అప్పుడు డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ అలాంటి కన్స్ట్రక్టర్ లేదు ఇక్కడ. అవునా? మీ క్లాస్ లో ఉన్నది కన్స్ట్రక్టర్ ఏది? పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. అవునమ్మా? ఏ టైప్ ఉంది చూడండి. ఓన్లీ పారామీటర్స్ ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ మీరు డిఫైన్ చేశారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కంపల్సరీ. అదే చెప్పాను కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆప్షనల్ అని చెప్పట్లేదు. ఆప్షనల్ అని అనట్లేదు, మ్యాండేటరీ అన్నమాట. So it is compulsory to have this type of constructor in your class, otherwise it will throw the error here. See here it is saying add arguments to match p constructor int comma float. You are defining parameterized constructor, but at the time of creating an object you are not passing the values to this method, I mean to say to this constructor అని అంటుంది. ఇక్కడ ఇలాగే సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ ఫర్గట్ టు డిఫైన్ దిస్, మీరు డిఫైన్ కూడా చేయలేదు, again you are getting, see here error, three errors. Why? Because you are trying to create an object by passing the values, but where is that type of constructor? You didn't define that type of constructor in your class. అవునమ్మా? vice versa. Remove arguments to match p constructor. అట్లీస్ట్ మీరు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని తీసేసేయండి, ఓకేనా? డిఫాల్ట్ వాల్యూస్, డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కదా JVM, బై డిఫాల్ట్ గా అది ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ రిమూవ్డ్. ఓకేనా? So with the default constructor, if you try to create multiple objects, the same values తోనే ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. That is a drawback. ఓకేనా? సో మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినా కూడా అక్కడ వాల్యూస్ ఎలా ఇనిషియలైజ్ అవుతున్నామా? SOP పెట్టామా? లేదు మా. సో SOP పెట్టాలి కదా ఇక్కడ మనము. సో I will do here, I will call here SOP. Sys out. Okay. Yes please. Object 1 తో నేను వాల్యూస్ కాల్ చేస్తాను. సో obj1 డాట్ వాల్యూ ఏదైనా ఏ, ఓకే, ప్లస్ స్పేస్ ఇస్తాను. దెన్ ఏంటిమా obj1 తోనే బి వాల్యూ ఇలా కాల్ చేస్తాను. అంటే SOP చేయకుండా మనకు అవుట్పుట్ లో రాదు కదా వాల్యూస్. సో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ తో మనం డిస్ప్లే చేస్తే మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే కనుక అక్కడ సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో obj2 తో obj3 తో మనం అక్కడే 3 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి చెప్పడానికి ఇక్కడ వాల్యూస్. ఓకేనా? సో దెర్ విల్ బి నో యూజ్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి అక్కడ. సో హియర్ సీ నౌ ఫస్ట్ టైం 0 0.0, నెక్స్ట్ obj2 తో 0 0.0, obj ఆబ్జెక్ట్ 3 తో 0 0.0. సో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేయలేము. సో మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్, సో సారీ, to initialize the multiple objects with different values తో మీరు ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే parameterized constructor పెట్టుకుంటే బెటర్. సో I will remove this. Okay, now I will remove this. What will do nama? So back వెళ్ళండి మళ్ళీ. సో control Z చేస్తున్నాను. Okay, now what is our ma? So this will be the answer for that. Yes, right?
Any other doubt? So run this now, you will get the answer. Run as Java application. So the same answer. This is what my parameterized constructor. Any doubt here? Can we see the next one? No. Okay. Now we will see the copy constructor now. What is a copy constructor means? Copying, okay, one object data into another object. Copying the values from one object to another object is called copy constructor అని అంటాము. అంటే సేమ్ క్లాస్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న డేటాని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ లో సేమ్ వాల్యూస్ తో ఇనిషియలైజ్ అవ్వాలి అంటున్నాను. ఓకేనా, కాపీ చేయాలి అంటున్నాను. దెన్ హౌ? ఎస్ ప్లీజ్. నౌ వీ విల్ రైట్ వన్ ప్రోగ్రామ్ హియర్ కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ కి. సో ఇది యూస్ చేసుకుందామా? ఎస్ ప్లీజ్. సో ఇక్కడ వరకు I will remove this. What is this type of constructor na? This is parameterized constructor. I have taken two variables ij, demo of int a comma int b. Okay, ij variables ni initialize chesanu ab ani values lo unna parameters lo unna values tho. Okay na. Now at the time of object creation I pass the values. Okay na, demo of 10 comma 20. Those values will get initialized here. ఓకే, ఇక్కడే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారా? ఫైన్, ఇక్కడే డిస్ప్లే చేసేసేయండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ద ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఐ. ఓకేనా, అండ్ దెన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ద ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఓకే జే అని ఇక్కడ మీరు ప్రింట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడైనా ప్రింట్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా కన్స్ట్రక్టర్ లోనే ప్రింట్ చేయండి, లేకపోతే బయటకు వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మీరు ఐ ఓబీజే డాట్ ఐ ఓబీజే డాట్ బి అన్న కూడా ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకేనా, 2 ways నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. నా వాట్ ఐ విల్ డూ, ఈ ఓబీజీ లో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మా? ఐజే వాల్యూస్ ఉన్నాయి. What I am telling now, in this obj, in this okay obj1 ani antanu, ante object1 ani antanu. This is the object1. Okay, in this object1, okay, the value of I equals to 10 and then the value of j equals to 20. Okay, yes please. ఈ వాల్యూస్ తీసుకొని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటున్నాను. అంటే ఐ వాంట్ టు కాపీ ద value of object 1 into another object. How? Copy constructor అని అంటారు. అంటే అప్పుడు ఎలా డిఫైన్ చేయాలి మనము? ఎస్ ప్లీజ్. ఎలామా? డెమో ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, డెమో obj2 అని అంటాను, ఈక్వల్స్ టు న్యూ డెమో ఆఫ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి? నార్మల్ వాల్యూస్ ఇలా పాస్ చేయకూడదు. ఎందుకు అంటే ఏం చెప్తున్నాము, ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న డేటా తీసుకొని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజ్ అవ్వాలి, అంటే కాపీ అవ్వాలి. అంటే అప్పుడు మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ 1 ఉంది కదా, ఈ ఆబ్జెక్ట్ 1 ని ఇక్కడ పారామీటర్ గా వాల్యూగా పాస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇక్కడ వాల్యూస్ నార్మల్ వాల్యూస్ ఇవ్వద్దు, 10 20 30 అలా ఇవ్వద్దు. ఏం పాస్ చేయాలి? ఇక్కడ వాల్యూ ఏం పాస్ చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేయాలి వాల్యూగా. then what it will happen, it will take the values which is present in this object 1 and it will try to initialize this object 2. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ 2 ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది, అంటే అందులో ఉన్న వాల్యూస్ ఆబ్జెక్ట్ 2 లోకి అసైన్ అయిపోతాయి. ఓకేనమ్మా. కానీ ఇక్కడ ఈ వే ఆఫ్ ఓకేనమ్మా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాపీ కన్స్ట్రక్టర్. దిస్ వే, దిస్ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ డిడ్ వి డిఫైన్ హియర్ ఇన్ దిస్ క్లాస్? నో, దెర్ ఈస్ ఏ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. కానీ ఈ వే ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా మన క్లాస్ లో? లేదు, ఇప్పుడు డిఫైన్ చేయాలి. Yes please, you have to define this type of constructor which is taking the object as a value. So ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు మేడం అంటే, కన్స్ట్రక్టర్ పేరు ఎలా ఉండాలి? క్లాస్ నేమ్ తో ఉండాలి. బ్రాకెట్స్ లో ఇక్కడ ఇంట్ ఏ ఇంట్ బి అని కాదు పాస్ చేయాల్సింది. ఏం పాస్ చేయాలి? ఇక్కడ ఏం పాస్ చేసాం? వాల్యూ. ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేసాం కదా వాల్యూగా. సో ఇక్కడ పారామీటర్ ఏం ఉండాలి? క్లాస్ యొక్క రెఫరెన్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఏమని మెన్షన్ చేస్తాను? REF అని పెడతాను. సో ఇంట్ ఏ ఇంట్ బి అంటే కనుక నార్మల్ పారామీటర్స్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ పారామీటర్స్ పాస్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తున్నాం మనము చూడండి, న్యూ obj2 ఈక్వల్స్ టు న్యూ డెమో ఆఫ్ అని చెప్పి ఆబ్జెక్ట్ ని మనం పాస్ చేస్తున్నాము వాల్యూగా. అప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనము ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఏముండాలి? ఇక్కడ కూడా ఒక రెఫరెన్స్ ఉండాలి.
ఒక డమ్మీ రెఫరెన్స్ ఉండాలి. ఈ REF అనేది ఒక డమ్మీ రెఫరెన్స్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ హియర్. ఆఫ్ వాట్ టైప్? క్లాస్ టైప్. ఓకే, ఇంటీజర్ కాదు ప్లీజ్. ఇంటీజర్ అని పెడితే కనుక ఇట్ విల్ ట్రీట్ ఇట్ లైక్ ఎ డేటా టైప్. బట్ హియర్ డేటా టైప్ కాదు రావాల్సింది, క్లాస్ రెఫరెన్స్ రావాలి. ఓకేనా, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని హోల్డ్ చేయడానికి క్లాస్ రెఫరెన్స్ కావాలి. సో అందుకే టైప్ ఏముండాలి? క్లాస్ పేరు రెఫరెన్స్. ఓకేనా, ఈ రెఫరెన్స్ తో ఏమవుతుందమ్మా ఇప్పుడు I ఈక్వల్స్ టు ఈ రెఫరెన్స్ ఉంది కదా, రెఫరెన్స్. ఓకేనా, రెఫరెన్స్ లో ఉన్న డాట్ I వాల్యూ విల్ గెట్ పాస్డ్. And then J equals to ఆ reference లో ఉన్న J value you will get passed. And then sys out అని అంటారు. You can say sys out or otherwise అక్కడ కింద వెళ్ళి మీరు ప్రింట్ చేసినా సరిపోతుంది. What happens now? Now see what is happening here. At the time of object2 creation, demo obj2 equals to new demo of object1 ని పాస్ చేసాం. ఈ object1 లో ఏమున్నాయి వాల్యూస్? 10, 20 ఉన్నాయి. ఈ వాల్యూస్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ఇక్కడికి పాస్ చేస్తున్నాను, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ దగ్గర పాస్ చేస్తున్నాను. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని హోల్డ్ చేయాలి అంటే మనం కూడా ఇక్కడ పారామీటర్ గా ఆబ్జెక్టే ఉండాలి. సో డెమో ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏం పెట్టాను? REF అని పెట్టాను, రెఫరెన్స్ అని పెట్టాను. ఈ రెఫరెన్స్ లోకి ఈ object1 లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఈ రెఫరెన్స్ లోకి వచ్చేసింది. ఓకేనా, నౌ దిస్ రెఫరెన్స్ ఇస్ హోల్డింగ్ వాట్ ద వాల్యూస్ దిస్ object1 is holding. అంటే 10, 20 is there. From that I value, okay, REF dot I అని మనం రెఫర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ తో మనం డేటాని ఎలా కాల్ చేస్తాము? డాట్ అనే ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తామా? OBJ చేస్తాం. ఈ OBJ1 వచ్చేసిన తర్వాత ఆ రెఫరెన్స్ వాల్యూస్ మనము ఇన్స్లాష్ చేయాలంటే REF dot I dot J వాల్యూ తీసుకుని వేరియబుల్స్ కి అసైన్ చేసేసాను అని మీనింగ్. దెన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హియర్ ఇక్కడ వచ్చి సిస్టమ్ డాట్ ప్రింటర్ అని చెప్పండి. సో సిస్ అవుట్ ఓకే OBJ2 లోకి వచ్చాయా లేదా అని OBJ2 డాట్ I అని అంటున్నాను. దాని తర్వాత సిస్ అవుట్ నెక్స్ట్ OBJ2 డాట్ J వాల్యూ అని అనండి. ఓకే, దెన్ క్లోజ్ ద మెయిన్ మెథడ్, దెన్ క్లోజ్ ద క్లాస్. దెన్ ఇక్కడికి రెఫరెన్స్ మనం అసైన్ చేసేసాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ OBJ2 డాట్ I అనగానే object1 లో ఉన్న డేటా 10 పాస్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ 10 వచ్చేస్తుంది, అంతే. ఇక్కడికి 20 పాస్ అయిపోయి ఉంటుంది. ద సేమ్. Okay, come to the PPT. Here's Eclipse here. So here, where is it, ma? Copy constructor. See here, copy constructor. What I have taken? See, ma. Okay, int x ఒక వాల్యూని పాస్ చేస్తానా, ఇంకే వాల్యూ కూడా కావాలి అంటున్నాం. 200 పాస్ చేస్తాను. టూ పారామీటర్స్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. int y అని అంటాను. సో ఇక్కడ y అనేది b కి అసైన్ చేస్తాను. b ఈక్వల్స్ టు y అని అంటాను. ఓకేనా? The same thing, right? What I have written. Now see, I have taken int a comma b. This is a parameterized constructor. This is a parameterized constructor with x and y parameters. I am initializing a b values and then printing those values. After that, I have taken, see here, what type of constructor it is. See here, constructor class name undi brackets lo. Ikkada parameters ga em pass chesamu. ఒక ఈ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనము పాస్ చేసాం పారామీటర్ గా. సో కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ 1 O అని మెన్షన్ చేశాను. O అని పెట్టొచ్చు, లేకపోతే మీ ఇష్టం. రెఫరెన్స్ అని పెట్టొచ్చు, నేను రెఫరెన్స్ అని పెడుతున్నాను. ఇక్కడ కూడా రెఫరెన్స్ అని పెట్టాలి. ఓకేనమ్మా? నౌ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్, ఇంకా నేను ఇక్కడ ఈ డెఫినేషన్ ఈ లాజిక్ ఇంకా చెప్పలేదు, ఇక్కడికి రండి చెప్తాను. సో ఇక్కడ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెయిన్ మెథడ్ లో వెళ్ళాను. సో హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ OBJ1 OBJ2 అని అంటాను. ఓకేనమ్మా? నౌ సీ హియర్ OBJ1 object1 క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కి వాల్యూస్ పాస్ చేశాను, నార్మల్ వాల్యూస్ పాస్ చేశాను 100, 200 అని. ఆ 100, 200 ఇంట్ x లోకి ఇంట్ y లోకి పాస్ అవుతాయి. దెన్ ఆ వాల్యూస్ తో వాట్ ఐఎమ్ ఇనిషియలైజింగ్ దిస్ AB values and then printing the values. Now what I am telling my here, see here. Now I will create another object OBJ2 equals to new copy constructor of అని చెప్పి ఏం పాస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వాల్యూగా? object1 ని పాస్ చేస్తున్నాను వాల్యూగా. ఓకేనమ్మా?
నెక్స్ట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ మనం డిఫైన్ చేసామా మన క్లాస్ లో? ఎస్, మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాము. కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్ నేమ్ ఉంది, బ్రాకెట్స్ లో నార్మల్ పారామీటర్స్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మేడం ఈక్వల్స్ టు న్యూ కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ అని రాయకూడదా మేడం? నో, అలా రాయొద్దండి. ఓకేనా? అప్ టు దట్ రెఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేసేయండి అంతే. దెర్ ఆర్ 2 ways టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాను, ఆల్రెడీ పీపీటీ లో ఉంది. హౌ మెనీ వేస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే 2 ways. So one is by using new keyword, another is by using just like this. Okay, so see here, this is the new keyword the object creation చేయడం. Student obj equals to new student of అని. Another way is just to create reference ante. Student object name and with semicolon, that's it. ఈ వే ఆఫ్ సింటాక్స్ లో ఏముంటుంది ఆబ్జెక్ట్ లో అంటే డేటా ఏమి మనం పాస్ చేయలేదు కాబట్టి నల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ వే ఆఫ్ ఇనిషియలైజేషన్ తో అంటే ఏంటంటే న్యూ అనగానే మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ అయిపోతుంది క్లాస్ కి. మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ అయిపోయి ఆ డేటా ఏమైనా ఉంటే డేటా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఏమి న్యూ ఆపరేటర్ అని యూజ్ చేయలేదు కదా, మెమరీ అలొకేట్ అయ్యి ఉండదు. ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంటుంది ఇప్పుడు మేడం అంటే డేటా ఉండకుండా నల్ వాల్యూ ఉంటుంది అన్నాను, గుర్తుందమ్మా? అలాగే ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను. సో జస్ట్ దిస్ ఈస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కదమ్మా. సో కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్ నేమ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఉంది అంతే. సో ఈ రెఫరెన్స్ లో ఏముంటుంది? ఇప్పటికి రెఫరెన్స్ లో నల్ ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ లో రెఫరెన్స్ లో నల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? whenever at the time of creating object 2 you passed the object 1 కదా, అప్పుడు నల్ వెళ్ళిపోయి ఏం అసైన్ అయిపోతుంది? ఆబ్జెక్ట్ 1 అసైన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అంటే ఏంటి? ఆ ఆబ్జెక్ట్ 1 లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఇప్పుడు రెఫరెన్స్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వచ్చేసినట్టు ఇప్పుడు. ఓకేనా? నౌ ఆ రెఫరెన్స్ లో ఓకేనా ఏ వాల్యూని తీసుకొని ఇందులో ఉన్న ఏ వాల్యూ ఉందా కాదు కదమ్మా, వాట్ ఈస్ దట్ మా? What are the values present in this? Yes. So what are the values present in this obj1? AB kadama, A ne pass chestam. Reference ee obj lo ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? AB వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో reference డాట్ A అని నేను ఇక్కడ పాస్ చేశాను. అండ్ దెన్ B వాల్యూ కూడా ఇన్స్లెస్ చేస్తాను. B ఈక్వల్స్ టు రెఫరెన్స్ వాల్యూలో ఉన్న B వాల్యూ తీసుకొని ఇందులో ఉన్న క్లాస్ లో ఉన్న B వాల్యూకి అసైన్ చేసేసాను. Okay, that's what I'm telling. And then after that I'm calling through obj dot object2 dot a object2 dot b. Okay nama. Now see here, run chesi chudandi ma. So Java application mana values anedi copy avutunnaya leda okasari chudandi. So first time ఏ constructor call chesam? object1 call chesam. object1 ఏ type of constructor? It's a parameterized constructor. So what values you are getting? Value of a, value of b, 100 to 100. Okay, then after that you are taking this you are trying to create this object2 by object1 data. So it passed into this ref లో ఉన్న డేటాతో మనం AB వాల్యూస్ ని ఇన్స్లైట్ చేసాం. సో you got 100 to 100 again. అంటే కాపీ అయ్యాయమా? కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ 1 కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ 1 రెఫర్ ఎందుకు రాసారు అన్నది ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? అవును మా భార్గవి, ఎందుకు అంటే ఇక్కడ టైప్ చూడండి, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నామో చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం? కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ ఆఫ్ అని ఇక్కడ ఏం పాస్ చేసాం? ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేసామా, వాల్యూస్ పాస్ చేసామా? వాల్యూస్ పాస్ చేసింటే కనుక ఇలా ఉంటుంది, పారామీటర్స్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇండెక్స్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్ ఏ టైప్ ఉందో ఆ టైప్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. కానీ ఇది కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ అంటున్నాం. కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి? ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న డేటా తీసుకొని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం, ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ లోకి పాస్ ఆన్ చేయడం. అవునా? సో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ 2 లోకి ఆబ్జెక్ట్ 1 లో ఉన్న డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాస్ చేయాలండి. ఇక్కడ వాల్యూ ఏం పాస్ చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ ఏ పాస్ చేయాలి. ఏ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తున్నాను? ఆబ్జెక్ట్ 1 పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ని మనం ఇక్కడ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేయాలి. ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? క్లాస్ పేరు కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ 1 ఆఫ్. ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి? ఇక్కడ ఐ మీన్ టు సే పారామీటర్స్ ఎలా ఉండాలి? ఇంట్ అని ఉండాలనా? ఇంట్ ఏ, ఇంట్ ఎక్స్ ఇలా ఉంటే కనుక దెన్ హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఈ వే ఆఫ్ సింటాక్స్ దట్ దిస్ కమ్స్ అండర్ parameterized constructor, not copy constructor. Okay, the syntax for copy constructor is it will take a parameter as class reference. అంటే క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటుంది పారామీటర్ గా. అందుకే ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నాను? క్లాస్ పేరు ఏంటి? కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ 1. ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏం పెడుతున్నాను? REF అని పెట్టాను అంతే.
ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ 2 ల నుంచి మనం ఏం పాస్ చేస్తున్నాం? ఆబ్జెక్ట్ 1. ఓకే, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ 2 క్రియేషన్ JVM ఈస్ పాసింగ్ ఆబ్జెక్ట్ 1 into this reference REF. Now this reference is holding this OBJ1. Then automatically assign అయిపోతుంది. OBJ1 లో ఉన్న డేటా REF అనే రెఫరెన్స్ లోకి పాస్ అని అయిపోతుంది. Now A is equals to REF dot A, B is equals to REF dot. అవును ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ 1 లో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? ఎలాంటి వాల్యూస్ ఉన్నాయి? ఆబ్జెక్ట్ 1 లో ఎలాంటి వాల్యూస్ ఉన్నాయి? ఆబ్జెక్ట్ 1 లో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మా? ఏ వాల్యూ ఉంది అండ్ దెన్ బి వాల్యూ ఉంది. ఈ ఏబి వాల్యూస్ ఇప్పుడు నేను REF అనే ఆబ్జెక్ట్ లోకి నేను అసైన్ చేసేసాను కదా. నౌ REF లో కూడా ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? ఏ వాల్యూ ఉంది, బి వాల్యూ ఉంది. ఓకే, ఈ ఏ వాల్యూ తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్న డేటా మెంబర్ కి ఇనిషియలైజ్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ REF లో ఉన్న బి వాల్యూ తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్న క్లాస్ లో ఉన్న బి వేరియబుల్ ని ఇనిషియలైజ్ చేసేసాను. ఓకేనా? నౌ A ఈక్వల్స్ టు REF డాట్ A, B ఈక్వల్స్ టు REF డాట్ B అని అంటాం. ఇక్కడ ఎలా చెప్పాము? ఇంట్ X ఇంట్ Y తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ వస్తాయి. ఎందుకు? మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. ఇంట్ X ఇంట్ Y అని డిఫరెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి A ఈక్వల్స్ టు X, B ఈక్వల్ టు Y అని చెప్పాం, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ 1 అనేది క్లాస్ నేమ్ లాగా తీసుకున్నారు కదా బ్రాకెట్ లో, REF లైక్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. Object name. Yes, ma'am. The syntax for copy constructor is inside the parameter you need to take object. You need to create object without using new operator. That's it. Object ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, అంతే. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది క్లాస్ నేమ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఉంది. సో ఫైండ్ రైట్ మా. Any doubt here? See, so that's why we copied here. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ 1 లో ఉన్న డేటా ఏది? 100, 200. ఆబ్జెక్ట్ 2 లో కూడా పాస్ అయిపోయింది. అందుకే OBJ ఆబ్జెక్ట్ 2 డాట్ ఏ అనగానే మనకి ఇక్కడ ఏం వాల్యూ వచ్చింది? 100 వచ్చింది. ఆబ్జెక్ట్ 2 డాట్ బి అనగానే ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? 200 వచ్చింది. As it is copied now. Yes, please. So fine ma, any doubt చూడండి. This is the syntax for a copy constructor. Any doubt ma? Boys ma, Pan Kalyan, Anand Sai. Okay, then Chennakishna, Surekha, Akshay, Teja, Venu, Yashwant Teja, Venu, Rajita, Sirisha, Suma, Abhinash, Akshay. Any doubt ma still? Are you able to understand this copy constructor? Copy constructor syntax ఏ అంత. Copy constructor యొక్క syntax ఎలా ఉంటుందంటమా? It will take parameter as object. Okay, it has to take the parameter as object, not the normal parameters, not the normal primitive data type parameters కాదు. It will take the object reference or class object parameter గా తీసుకుంటుంది. ఈ వే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎలా ఉంటుంది? డెమో OBJ2 ఈక్వల్స్ న్యూ డెమో ఆఫ్. ఇక్కడ నార్మల్ వాల్యూస్ పాస్ చేయకూడదు, ఆబ్జెక్టే పాస్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, ఎంటైర్ ఆబ్జెక్టే పాస్ చేస్తున్నాం OBJ1 అని. దెన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాం, మనం డిఫైన్ చేసుకున్న కన్స్ట్రక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి పాస్ అయిపోతాయి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోకి పాస్ అయిపోతాయి. దెన్ ఈ పేరు తీసుకుంటాం, REF అనే పేరుతోనే అందులో ఉన్న వాల్యూస్ IJ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం. This is how it will work. Okay, any other doubt ma? See here, any other doubt? So that's what I mentioned here ma. Parameterized constructor. Whenever node point ఏ మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ? కాపీ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి? ఇట్ రిటర్న్స్ ఎ డూప్లికేట్ కాపీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఒక డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా.
Okay, Nama. So that is not possible through default constructor to possible kaadu, parameterized constructor to kuda possible kaadu. Yes, please. So fine, right, ma? Any doubt here, see? Any doubt, ma, up to this? So E types name and doubts na 3 types completed, ma. Default constructor completed, parameterized constructor completed, then copy constructor is also completed. The last one is there, that one comes under type kaadu, ma. Idi constructor overloading ani antam. Constructor ni overload cheyadam anamata. That topic. Can we discuss this? Or do you have any doubts in this? In these types? Topic today ma ee topic to clear avutundi. Now constructor overloading means it is one in which constructor name will be same. Constructor ni overload cheyadam within the same class anamata. Overloading means same name will be there, constructor name same untundi, but you will be passing different parameters, different type of parameters pass chestar. That is called overloading a constructor. Overload avutundi a constructor and cheppi. Okay, now how madam will see that? Constructor overloading. Okay. Constructor overloading and mention chesanu. Now see here, this is a constructor overloading example. So anni constructors use chestanu ikkada. Ante okay, within the same class, okay, we will try to overload, okay, constructor. Yes, please. Constructor overloading means, okay, name will be same, but its signature will be different. Ikkada signature means, okay, signature ante enti ma? Type of parameters lo manam difference chupichali. Order of parameter, order lo difference chupichali, and then number of parameters. Okay, number of parameters lo aina difference chupichali. That is called signature. You have to show the difference at least in type of parameter or order of parameter or number of parameters. You have to show the difference in this parameters lo difference chupichali. But kani constructor name same untundi. Name will be same. At that time, that concept is called overloading. Okay, overloading means same constructor is giving different. It is working differently. Same constructor is working differently based on the parameters you are passing to it. Okay, same constructor is working differently based on the signature you are passing. Based on the signature and type of the parameter, based on the type of parameter you passed, based on the number of parameters you passed, based on the order of parameters you passed. Okay, same constructor will behave differently. Okay, so based on the parameter within the same class, that is called overloading a constructor. Okay, constructor different ga behave chestundi ani. Okay, different operations perform chestundi ani. That is called constructor overloading. Have taken int id, string name, int age I have taken. 3 variables I have taken. Okay. Now, what type of constructor I have created here? See,
constructor class name I kept as constructor overloading అని class name పెట్టాను. In the line number 7, I created parameterized constructor. This is a parameterized constructor. Parameterized. Okay. Constructor. Ante enti, this constructor is having how many parameters? 2 parameters it is having. One is int I, another one is string n. Ante I am trying to initialize id and then name value ani. Okay na? Another constructor I have taken here at line number 11, constructor overloading off, but without parameters. Here 2 parameters, here 0 parameters, no parameters. Ante you are showing the difference in number of parameters here. Avunama, ikkada 2 parameters, ikkada 0 parameters. And you are trying to initialize here id equals to 10 and name equals to high. Okay. The same constructor within the same class, here it is acting one way, here it is initializing with different values, and here at line number 11 to 14, here the same constructor within the same class, it is initializing with different values. Okay, until the operations are different, but with the same name it is working. Okay, now at line number 17, I defined another type of constructor with the parameters only. But how many parameters? 3 parameters here. Here 2 parameters, here 0 parameters, here 3 parameters. Number of parameters lo kuda difference vachindi. Okay na, first time int I, string n, int a. id initialized with I, name initialized with n, age initialized with a. Now I will show the difference with the type of parameter. Okay, this is also 2 parameterized constructor and starting kuda 2 parameterized constructor em. Ikkada kuda 2 parameterized, ikkada kuda 2 parameterized. But in which you are showing the difference? Type of, no, order lo చూపిస్తున్నాను. Order of parameters లో difference చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడేమో ఫస్ట్ ఇంటీజర్ వచ్చింది, దాని తర్వాత స్ట్రింగ్ వచ్చింది. ఇక్కడైతే లైన్ నెంబర్ 22 ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ వచ్చింది, దాని తర్వాత ఇంట్ వచ్చింది. అంటే యు ఆర్ షోయింగ్ ద ఆర్డర్, డిఫరెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద పారామీటర్. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ కూడా కవర్ అయింది. ఐడి ఐతో నేమ్ ఎంతో ఇనిషియలైజ్ చేశారు. నౌ only with the one parameter, yes, it is possible. You are initializing with id equals to I. After that, I kept display method. This is the method ma endukante void undi with a different name, class name tho ledu, void display ani mention chesanu. Ee oka display method tho nenu em chestunnanu, id, name, age aa 3 variables display cheyadaniki oka method pettukunnanu. id, name, age. Okay na, space ichi beside only it should print ani. Now come to the main method ma, object creations time lo chudandi. I created object 1 equals to new constructor overloading of. So object 1 lo enni parameters pass chesanu? 2 parameters. First type vachi integer, then string vastundi. So out of these many constructors in your same class, which constructor will get execute now? So based on the value you are passing, that type of constructor it will get execute. So here which is the constructor having 2 parameters here? This is this one, and 2 parameters ikkada kuda line number 22. This one 2 parameters constructor. But first parameter ఏ type pass చేశారు? value integer type ఉంది. So ఇది execute అవుతుందా? string అనేది కాదు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ పారామీటర్ స్ట్రింగ్ వస్తుంది, కానీ మీరు వాల్యూ పాస్ చేస్తా అనేది ఫస్ట్ వాల్యూ ఇంటీజర్ టైప్, దాని తర్వాత స్ట్రింగ్. సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్. అవుట్ ఆఫ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్, విచ్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ గెట్ ఇన్వోక్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ యూ ఆర్ పాసింగ్, ఇట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఇట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ క్రియేటెడ్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ obj2 I created equals to new constructor overloading of. How many values I passed here? 3 values I have passed here. First integer, string, integer. Out of these many constructors, it will execute 3 parameterized constructor. Where is the 3 parameterized constructor here? This one. Okay, initialize chestundi. And then third object I have created new constructor overloading of. Okay, hurry, and then 333 means first string, then integer. So string, integer unna constructor edi? This one. String and integer. This will get execute.
Okay, next, object 4, or I am passing only the one value that is integer. So which constructor it will execute? This constructor, integer I. Single parameter ఉన్న constructor it will get execute. After that constructor overloading off అన్నాను, 0 parameters constructor. So 0 parameters constructor ఏది this one it will get execute. Okay, now objects ఈ objects అన్నిటితోను okay, I will call now one by one display method. One by one display method call చేస్తాను. ఇన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ తో ఈ 5 ఆబ్జెక్ట్స్ తో నేను డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ చేస్తాను. ఫస్ట్ టైం obj1 డాట్ డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాను. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ, obj1 తో ఏ ఆబ్జెక్ట్ తో నేను డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తో నేను డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ వాల్యూస్ మీరు పాస్ చేశారు, ఐడి పాస్ చేశారు, నేమ్ పాస్ చేశారు, బట్ ఏజ్ అనేది మీరు పాస్ చేయలేదు. ఓకేనా? సో డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఐడి మీరు పాస్ చేసింది 111 ఐడి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ చేస్తుంది. నేమ్ ఏం పాస్ చేశారు, కరణ్ అంట. కరణ్ అనే వాల్యూ నేమ్ పాస్ డిస్ప్లే అవుతుంది. కానీ ఏజ్ కి మీరు వాల్యూ పాస్ చేశారా, లేదు. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ అసైన్ అయిపోతుంది. ఏజ్ విల్ బి 0. సో నౌ సి వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్. నౌ రన్ చేసి చూస్తున్నాను. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. Yes, please. What is output, Seema? 111, Karan, and then 0. Okay. Why 0, madam? You didn't pass the value for the age here. You kept only 2 values only. So that's why 2 values ikkada initialize ayipindi. And then age ki default value assign ayipindi 0. Okay, nama. Now I will try to call a display method with object 2, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ తో డిస్ప్లే మెథడ్ obj2 డాట్ డిస్ప్లే మెథడ్ అని అన్నాను, సేవ్ చేస్తున్నాను. సో రన్ దిస్ నౌ. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ తో మీరు డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ చేస్తే కనుక సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ లో నుంచి వాల్యూస్ ఏవేవి పాస్ అవుతున్నాయి, 222 RN అండ్ దెన్ 25. అంటే ఇక్కడ డిస్ప్లే మెథడ్ లో వెళ్ళి ఐడి ఆ ఆబ్జెక్ట్ obj2 లో ఉన్న వాల్యూ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏది 222, ఇట్ విల్ గెట్ అసైన్ టు ద ఐడి. And then name ఏ value ఉంది మా RN, then age equals to 24. So that's why it printed here. And then I will execute. Okay, object 3 now. So where is that? Yes, please. Now call the display method through object 3, obj3 dot display method. So object 3 లో హరి and 333 ఉంది. సో హరి 333 నే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత హరి 333 ఐడి వచ్చింది, మా నేమ్ వచ్చింది, ఏజ్ రాలేదు కదా, అందుకే ఇక్కడ 0. 333 హరి అండ్ దెన్ 0 it came. Then again call display method with a fourth object display method. ఓకే, ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంది, ఓన్లీ నంబర్ ఇస్ దర్, అంటే ఐడి ఉంది. నేమ్ ఏజ్ మీరు ఇన్స్టలేట్ చేయలేదు. ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో నేమ్ ఏజ్ వాల్యూ ఇన్స్టలేట్ చేయలేదు. అందుకే ఐడి మాత్రమే ఐడినే మీరు ఇన్స్టలేట్ చేశారు. సో ఐడి వచ్చి 444. నేమ్ ఏమైనా పాస్ చేశారా, లేదు. అందుకే నల్. బై డిఫాల్ట్ స్ట్రింగ్ కంటైన్స్ నల్ అండ్ ఏజ్ ఇంటిజర్ కాబట్టి 0. ఓకేనమ్మా. నౌ అగైన్ సీ హియర్. Now I will call with respect to object 5 dot display method. So object 5 తో ఏం ఇనిషియలైజ్ చేశారు మీరు. సో see here object 5 ఏముంది మా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయింది, అంటే 0 parameterized. This one it is called, right? సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం ఇనిషియలైజ్ చేశారు, ఐడి 10, నేమ్ హై 10 హై, కానీ ఏజ్ ఇనిషియలైజ్ చేశారా, లేదు. అందుకే 0. అవునమ్మా. అంటే అవుట్ ఆఫ్ this is what constructor overloading a constructor within the same class. If you try to keep with the same name without changing the parameters also, without changing the signature also, then it will accept. See here, I will create another default constructor here. I will say id equals to 20. I will say hi badulu hello pedtanu. Okay, I am changing the values here. ఇనిషియలైజేషన్ డిఫరెంట్ ఇస్తున్నాను, కానీ సేమ్ ఇస్తే కనుక ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎస్ ప్లీజ్. కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ ఎలా అంటే మా నేమ్ షుడ్ బి సేమ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ సిగ్నేచర్. సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి, పారామీటర్స్ లో మనము డిఫరెన్స్ అనేది చూపించాలి. నంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ లో అన్నా, టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ లో అన్నా, ఆర్డర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ లో అన్నా,
And then Ma'am, using only one class, we can create as many as possible constructor overloading. yes, ma, within the same class, but you have to show the difference in its signature. If you try to overload with the same name and with the same signature, then it is throwing errors. Ikkada kuda zero parameters, ikkada kuda zero parameters. But you are trying to initialize with the different values, but even though you are trying that, it is not possible. It is saying rename method at least. Okay, it is saying, what is that, ma? Duplicate constructor overloading in this class. Duplicate అని ఉంటుంది. So that's why you have to show the difference in its signature. Parameters లో అయినా మీరు difference అనేది చూపించాలి. That time, okay, here in this first constructor is initializing ID and name. It is doing here one work, and here in this constructor is doing another work, and here it is trying to initialize 3 variables, different work. Ante enti ikkada same constructor is working differently based on the values you are passing. That is called overload. Constructor overloading ID is equals to 10. అది ప్రింట్ అవ్వలేంటి మ్యామ్? నేమ్ హై ఉంది కదా, ID equals to 10 హై. ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ కదా మనం కాల్ చేసింది. లాస్ట్ వన్ చూడండి, ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసాం? 0 పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ తో డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ చేసాం. అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ లో ఏముంటుంది? ఈ డిఫాల్ట్ 0 పారామీటర్స్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇదే కదా. అందులో ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ లో ఐడి నేమ్ ఉంది. ఐడికి 10 పాస్ చేశారు, నేమ్ కి హై అన్నారు, కానీ ఏజ్ పాస్ చేశారా? లేదు, అందుకే 0 వచ్చింది. కరెక్టేనా? yes ma'am, understood. yes ma. అంటే ఇంటూ ఫ్లో టు స్ట్రింగ్ అలా చేంజ్ చేయడం మనం అంతే. చెప్పండి మా, చెప్పండి. అప్పుడు సిగ్నేచర్ లో టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అంటే ఇంటూ ఫ్లో టు అలా క్యారెక్టర్ ఇచ్చుకోవడం అదేనా మేడం? టైప్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పారామీటర్. ఆర్డర్ ఆఫ్ పారామీటర్. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ అంటే పారామీటర్స్ లో మనము డిఫరెన్స్ అనేది చూపించాలి. అట్లీస్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిగ్నేచర్ అని అంటాం. ఇలాగే సేమ్ కాన్సెప్ట్ లో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అని ఉంటుంది. అంటే వన్ మెథడ్ ఈజ్ బిహేవియరింగ్ డిఫరెంట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ యు ఆర్ పాసింగ్. సేమ్ మెథడ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ బిహేవియరింగ్ డిఫరెంట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద parameters you are passing, based on the values you are passing. Okay, that is called overloading. Okay, here it is working, here it is doing one work, and the same constructor here it is doing another work. And the same constructor తో different works, different operations అనేది perform చేస్తున్నాం with the same constructor. That is called overload. Okay, overloading. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కూడా ఉంది. సేమ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కి అక్కడ మెథడ్ వస్తుంది, ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ వచ్చింది. So this is the constructor overloading. చెప్పండి. Same name but different operations. Yes ma. So same person అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి మా? One person will have multiple, one person can do multiple operations, right? One person can have multiple skills, right? Same person. Okay, the same person can have multiple skills, same person can do multiple operations at a time. He can write, he can talk, he can speak. Okay, so many operations he can do at a time. That is called what ma? Poly skills. Okay, so that is what ma multitasking. Avuna? So that feature is called as a polymorphism. That feature is called as what ma? Polymorphism. Okay na? So polymorphism కింద మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ వస్తుంది. అక్కడ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ మా, ఇక్కడ కూడా అక్కడ ఓవర్లోడ్, ఇక్కడ మనం కన్స్ట్రక్టర్ ని ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి here same constructor is working differently కదా. So this also comes under what ma? Polymorphism కిందనే వస్తుంది. Compile time polymorphism. Yes please. This is what ma? మ్యామ్ ఇందులో కంపల్సరీ మెథడ్ యూజ్ చేయాలా మ్యామ్? మెథడ్ అవసరం లేదు. నేను ఒకేసారి అన్ని వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయడానికి మెథడ్ తీసుకున్నాను. మీ ఇష్టం, మెథడ్ పెట్టండి, పెట్టకపోయినా పర్లేదు. ప్రతిసారి మనం ఏం చేయాలంటే అన్ని 3 times SOPలు రాయాల్సి వస్తుంది. obj1.id, obj1.name, obj1.age అలా రాయాల్సి వస్తుంది. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ తోనూ 3 SOPs రాయాల్సి వస్తుంది.
అర్థమవుతుందమ్మా? మెథడ్ లేకపోతే కనుక మనము అక్కడ కన్సోల్ లోకి డిస్ప్లే చేయాలంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ద ప్రింట్ఎల్ఎన్ పెడితేనే కదా. ఓకేనా? ఆబ్జెక్ట్ 1 తో నేను కాల్ చేస్తాను. obj1 డాట్ ఏమున్నాయి మా ఆబ్జెక్ట్ లో? ఐడి. ఓకే, దెన్ సిస్ అవుట్ obj1 డాట్ ఐడి నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిస్ అవుట్ obj1 డాట్ ఐడి నేమ్ తర్వాత వాట్ ఇస్ దట్? ఏజ్. అర్థమవుతుందా? ఇది ఆబ్జెక్ట్ 1 తో కంప్లీట్ అయింది. మళ్ళీ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ తో మనం డిస్ప్లే కాల్ చేయాలి కదా. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? 3 times SOPs, 3 times SOP స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అవునా? ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి ఇలానే కాల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇలా రిపిటేషన్ ఎందుకు అని చెప్పి నేను మెథడ్ లో పెట్టేస్తాను. 1 లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఆ మెథడ్ ని జస్ట్ ఇలా కాల్ చేస్తే ఆ మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. అందులో ఐడి నేమ్ ఏజ్ అన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఆ కరెస్పాండింగ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న డేటాతో ఐడి నేమ్ ఏజ్ ఇన్షియలైజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో టు అవాయిడ్ దిస్ ఓన్లీ రిపిటేషన్ 3 minutes 6 times ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. 5 into 3 15 times SOPs రాయాలి. అర్థమవుతుందా? 15 SOPs రాయాల్సి వస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు దర్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో అందుకే ఇది అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ లో SOP రాసేసాను. అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకేనా? పెట్టు వద్దు మేడం అంటే తీస్తాను, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ తో మీరు ఆ ఐడి నేమ్ ఏజ్ అనేది కాల్ చేయాలి కదా, డిస్ప్లే చేయాలి కదా. ఎస్ ప్లీజ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ మా ఫైన్, రైట్ మా? ఎనీ డౌట్ హియర్? సో విత్ దిస్ we completed our constructor whole topic ma. Just refer this constructor whole topic. Okay, then we'll move in tomorrow's class operators topic ma. So do you have up to this any doubt ma? So data types, we have completed data types, objects, constructors, okay, variables types, method types. Okay, so these basics are completing. Operators another basic part ma. I will forward the program and then notes, complete constructor notes. Okay, fine, madam. Okay, madam. I will end the class now.